الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لسانك رطبا بذكر الله. وقال في مقام آخر: من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، الحمدللہ مسائل حج کے بارے میں دروس ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. میں نے عرض کیا تھا اور اسی لیے بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو. احرام باندھ کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ کے 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں، اور اس کے بعد احتیاط رکھیں کہ سر پہ کپڑا نہ آئے، کوئی خوشبو نہ لگائیں، کوئی ناخن واخن نہ کاٹیں، اور اللہ کا نام لے کر افضل یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ مینا پہنچ جائیں، اور مینا پہنچنے کے بعد 5 نمازیں آپ نے مینا پڑھنی ہیں. اپنے اپنے کیمپ میں جماعتیں ہوں گی، کیونکہ مسجد تک جانا اور آنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، پھر رات گزار کے 9 تاریخ کی صبح کی نماز بھی آپ نے جو سنت کے مطابق ہے وہ مینا میں پڑھنی ہے. نماز کے بعد جب سورج نکلے اور اس کی دھوپ آنے لگے تو اب ہم نے عرفات کے لیے جانا ہے. لیکن آج کل چونکہ آپ لوگ بسوں کے تابع ہوں گے تو لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ 8 کے بجائے آپ کو 7 کو بھی نہ پہنچا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کو انتظار نہ کریں بلکہ صبح کی نماز کا سلام پھیر کے فوراً عرفات میں جائیں. مجبور ہیں آپ تو کوئی حرج نہیں ہے. عرفات میں جانے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں، کیونکہ حج کا وقت جو ہے وہ زوال سے شروع ہوگا اور سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک یہ حج کا وقت ہے. یعنی اس ٹائم میں اگر کوئی بندہ احرام باندھ کے نیت کے ساتھ عرفات میں آ گیا
تو الحمدللہ اس کا حج ہو گیا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر گیا تب بھی حج ہو گیا، اگر کسی بے ہوش آدمی کو لا کے رکھ دیا گیا تب بھی اس کا حج ہو گیا۔ تو بہرحال، اور حج کے وظائف میں میں نے عرض کر دیا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح درود شریف، درود ابراہیمی 100 دفعہ، سورۃ الاخلاص 100 دفعہ، اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 دفعہ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 دفعہ درود۔ ایک کرنے کے بعد اب دھوپ میں کھڑے ہو کر جتنی دیر اللہ توفیق دے کھڑے ہو کے دعا کریں، رو رو کے دعا کریں، تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں، خصوصی طور پر آج کل جس حالت سے پاکستان گزر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ دشمن کی نظریں جو ہیں اب یا تو اس ملک پر ہیں یا پاکستان پر ہیں، کیونکہ پاکستان اسلامی ملکوں میں واحد ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے، اس لیے دشمن برداشت نہیں کرتا۔ تو بہر صورت آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استحکام نصیب کرے اور تمام حوادث سے اور تمام شرارتیوں کی شرارت سے محفوظ رکھے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اگر تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، یعنی مغرب تک آپ خوب دعائیں مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب جو سیاہ پتھر ہیں یہاں اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ آپ وہاں تک جا سکیں ٹھیک ہے، ورنہ حضور نے فرمایا العرفات کلھا موقف، عرفات سارا جو ہے موقف ہے، جس کو جہاں جگہ مل گئی گویا کہ وہ عرفات میں ہے۔ تو اس لیے زیادہ کچھ، بلکہ آج کل تو ہمارے بعض اللہ کے بندے جذباتی جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر چڑھنا بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایسی حرکتیں نہ کیا کریں کہ جو چیزیں سنت کے بجائے الٹا بدعت میں شمار ہو جائیں۔ تو اب انشاءاللہ آپ نے غروب شمس تک عرفات میں رہنا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے عرفات سے چلنا ہے، پھر عرفات سے چلیں گے تو مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ میں آنے کے بعد آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہیں جمع، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر، یعنی عشاء کے وقت میں پہلے آپ مغرب پڑھیں گے 1 اذان اور 1 تکبیر کے ساتھ، اس کے بعد آپ عشاء پڑھیں گے، پھر اس کے بعد حنفی مسلک میں وتر واجب ہے، لازم وتر پڑھیں گے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے وہ پڑھیں، ان کی مرضی، نہ پڑھیں ان کی مرضی ہے، لیکن حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے وتر جو ہے کبھی سفر میں حضر میں نہیں چھوڑے، اور جس چیز پہ حضور کی مداومت ہو وہ واجب ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ وتر پڑھیں اور اس کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہیں۔ اب وقوف مزدلفہ کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ہے، اس ٹائم میں آپ کھڑے ہو کر فرض نماز بھی پڑھیں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور جو دعائیں عرفات منظور نہیں ہوئیں وہ مزدلفہ میں آ کے منظور ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عرفات مزدلفہ کا وقوف کرنے کے بعد مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر ہمت ہونا تو پیدل بھی نہ آ جاؤ، وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ بسوں میں 3-3 4-4 گھنٹے تک بسیں جام ہو جاتی ہیں، تو اسی میں آدمی بلا وجہ رول جاتا۔ ہاں جو چل نہیں سکتے، معذور ہیں، عورتیں ہیں، وہ تو مجبور ہیں کہ وہ بسوں پہ آئیں، لیکن جو جوان ہیں، ہمت والے ہیں، وہ پیدل چل کے مینا پہنچیں۔ اب مینا میں آنے کے بعد کچھ آرام کریں، اور اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ہے آپ کو رمی جمرات کا، کنکریاں مارنے کا۔ آپ کنکریاں جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری مزدلفہ سے اٹھائیں، کچھ مزدلفہ سے اٹھا لیں، کچھ راستے سے اٹھا لیں۔ تو پہلے دن آپ نے جمرۃ العقبہ، جس کو آج کل وہ بڑا شیطان بھی انہیں لکھا ہوا ہے، تو جمرۃ العقبہ پہ آ کر آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں طرف ہو اور مکہ آپ کے بائیں طرف ہو، اور آپ کا رخ کے سامنے جو ہے نا وہ جمرۃ العقبہ ہو۔ وہاں ایک ایک کنکری کر کے ماریں اور پڑھتے بھی رہیں بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔
7 कंकरियाँ मारने के बाद अब यहाँ दुआ करने की इजाज़त नहीं होती, तो इसलिए वापस आ जाएं अपने कैंप में और फिर कुर्बानी के लिए जाएं। कुर्बानी का मेरे भाई बेहतर तरीका ये है कि वहाँ 2 आदमी तैयार कर लें, उनको इजाज़त दें और वो कुर्बान गाह में जाके टोकन लें और अपने सामने जानवर से लेकर आएँ। और दूसरा तरीका ये है कि किसी अच्छी पार्टी को आप ऑर्डर करें जो आपको जगह बता दे, वक्त बता दे, और फिर आदमी आपका जाए वहाँ खड़ा हो, अपने सामने ज़िबे कराए और जिसकी बकरी ज़िबे हो जाए उसको टेलीफोन करता जाए ताकि बकरी ज़िबे होने के बाद उसने हल्क कराना है। तो पहला काम रमी जमरात है और दूसरा काम क्या है कनकरी भागना, और तीसरा काम क्या है कुर्बानी करना। हनफी मसलक में इसकी तरतीब लाजिम है, अगर तरतीब में फ़र्क आ जाए तो दम पड़ जाती है, लेकिन हनाबिला के नज़दीक तरतीब वाजिब नहीं है। वो कहते हैं अफजल तो है कि तरतीब पे अमल किया जाए, लेकिन वाजिब नहीं है। आगे पीछे हो जाए तो सहाबा से कई लोगों ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह इन्नी ज़बह तो कबल अरमिया, मैंने जानवर ज़िबे कर दिया लेकिन कनकरी अभी नहीं मारी, और मैं इल्म फला हर जाके मार लो, तुम पे कोई गुनाह नहीं है। तो हालांकि ये हदीस हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है और हज़रत इब्न अब्बास ख़ुद फतवा देते हैं कि जो तरतीब के ख़िलाफ़ करेगा और तो बकरी वाजिब हो जाएगी। तो चूँकि उनका मकसद ये है कि ये ज़िंदगी का पहला हज था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे तो रियायत देते रहे। इसका माना ये नहीं कि हम बाद में भी रियायत से फ़ायदा उठाते रहें। तो कोशिश करेंगे तरतीब के मुताबिक, पहले आपने कनकरी मारी है, फिर आपने कुर्बानी कर। अब अफजल ये है कि सर पे उस तरह फिरवाएँ। अफजल चीज़ जो है वो, चूँकि जब आप हल करेंगे तो कसर खुद ब खुद आ जाएगी, लेकिन कसर करेंगे तो हल्क नहीं आएगा, तो इसलिए आप सर पे उस तरह फिरवा लें। अच्छा, बाद लोगों के बाल नहीं होते तब भी उस तरह फिरवाना होगा, खाली सर पर भी उस तरह फिरवाना होगा। उस तरह फिरवाने के बाद अब आप अल्हम्दुलिल्लाह एहराम से फारिग हो गए, आपके लिए हर चीज़ हलाल हो गई, माँ सिवा बीवी के। बीवी हलाल नहीं होगी जब तक कि तवाफ़ ज़ियारत न कर लिया जाए। तो इसलिए इन मसाइल को बिल्कुल दिमाग में रखें और सुकून के साथ याद रखें। फिर आप उसी दिन या दूसरे दिन मक्का में आकर तवाफ़ ज़ियारत करें। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज की सफ़ा मरवा दौड़ें और उसके बाद फिर वापस भी ना जाएँ, बिला वजह यहाँ वक्त न गुजारें, वापस भी ना जाएँ। अगर जाते जाते रात हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ये हो, वरना लोग ये करते हैं कि तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, अपने होटल पे चले गए, आराम से सोते रहे, फिर तवाफ़ से फारिग हुए फिर होटल पे चले गए। ये न करें। आपको अल्लाह ने ये जो 5 दिन दिए हैं ये बड़े कीमती दिन हैं, इनके एक एक दिन की कदर जो है वो जानते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया है। तो ये सारी चीज़ें जो, फिर उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो 11 और 12 की रहेगी। 11 को ज़िवाल के बाद कनकरियाँ मारें और इसी तरह 12 तारीख को भी ज़िवाल के बाद कनकरियाँ मारें और सूरज डूबने से पहले पहले मीना के हदूद से निकल जाएं और फिर मक्का आ जाएं। फिर जिन्होंने मक्का रहना है, जिन्होंने मदीने पाक जाना है, वो उसी प्रोग्राम के मुताबिक चलते रहेंगे। अब एक बात जो है जो ज़रूरी भी है और आप उस पर पूरी तवज्जो से गौर करें कि तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो अकीदा है। अगर अकीदा है तौहीद न हो तो फिर कोई इबादत भी कबूल नहीं। इबादत तो मुशरिकीन मक्का भी करते थे, वो तवाफ़ भी करते थे, वो सफ़ा मरवा भी दौड़ते थे, मीना भी जाते थे, वो मुज़दलिफ़ा भी जाते थे, लेकिन ये है कि वो शिरक करते थे। पढ़ते थे लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक। हाँ, मगर वो जिनको तूने अपना शरीक खुद बनाया है। तो इससे आके वो शिरक में मुब्तला हो जाते थे। जैसे हमारे आजकल अक्सर जाहिलों का भी यही अकीदा है कि जो अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनको भी अल्लाह ने अपना शरीक खुद बनाया है और सारे इख्तियारात इनको दे दिए हैं, अब जो चाहे ये कर सकते हैं। तो ये अकीदे रखने से हज नहीं होगा। अब गौर करें ना जी कि जितनी इबादत हैं उसका मकसद क्या है? तौहीद है। आप जब एहराम बांधेंगे तो क्या पढ़ेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, हम्द भी तेरा, नेमत भी तेरी, मुल्क भी तेरा, ला शरीक लक। तो इब्तदा ये है कि शिर्क की नफ़ी करो और तौहीद का इकरार करो। और इसी तरह याद रखें कि जब इंतहा हज की क्या है, जब कुर्बानी करोगे तो उस वक्त भी हजूर ने क्या पढ़ा, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। तो वहाँ भी ये है कि शिर्क की नफ़ी है, इब्तदा में भी और वहाँ भी। वैसे आप जिस इबादत पे नज़र डालेंगे सब में तौहीद है। अब नमाज है, कैसे शुरू करेंगे, अल्लाहु अकबर, जब अल्लाह की पढ़े तो सबसे पहली तौहीद तो यही है। और उसके बाद रकू पे जाएंगे तो सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाएंगे तो सुबहान रब्बियल आला, अत्तहियात में बैठेंगे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उसमें भी सिर्फ यही तौहीद का सबक है। इसी तरह रमज़ान मुबारक में आप रोज़ा रखते हैं तो उसमें इफ्तार के वक्त में क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु, वहाँ भी इकरार तौहीद है। ज़कात देते हैं, यानी कोई इबादत नहीं जब तक कि अक़ीदा तौहीद सही न हो। अक़ीदा तौहीद जब होगा तो शिर्क भाग जाएगा। इसलिए हुक्म है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की ऐसी ज़रब लगाओ कि दिल से तमाम गैर अल्लाह का तसव्वुर ख़त्म हो जाए और आगे सिर्फ इस बात है इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इस बात करें। तो अल्लाह पाक आपको भी और हमें भी, हर मुसलमान को सही अकीदा नसीब फरमा दे। याद रखो आजकल हमारे जो मुशरिक हैं ना, उनने तो इंतहा कर दी है। यानी अगर आज मक्के के मुशरिकों को अल्लाह जिंदा कर दे और वो हमारे मुशरिकों को देखें, वो तो हाथ बांध के भाग जाएंगे कि यार ये कोई नया शिर्क है कि कब्रों पे सजदा है, कब्रों का तवाफ़ है। तवाफ़ तो सिर्फ अल्लाह के घर का है, तो कब्रों का तवाफ़ कहाँ से निकल आया। कब्रों की मन्नतें हैं और औरतें मन्नतों पे जा रही है और जूते पहने बगैर जा रही है। तो ये सारे अच्छा, जैसे यहाँ तवाफ़ है वहाँ कब्र का भी तवाफ़ है, जैसे यहाँ एतकाफ़ है रमज़ान मुबारक में, वहाँ ये 9 रातें बैठ के कब्रों का भी एतकाफ़ करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह हर मुसलमान को सही अक़ीदा तौहीद नसीब करे।